बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। यस, पर हम सब बुद्धि से एक साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा जो संकल्प है वो काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हम इस समय अपने ध्यान को एक जगह पे लगाएं। हम अपने ध्यान को एक संकल्प लगाएं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये तो हम के पीछे बैठे हो, कहीं भी हो, लेकिन इस समय इस वक्त हम एक साथ मिलके संकल्प जरूर से कर सकते हैं। ये हमें कोई बांधने वाला नहीं है इसमें। तो सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप सभी पुरुषार्थ से जो है वो बहुत ही महसूस होती है जब भी आप आते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। मेडिटेशन से बहुत बेहद का आनंद अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने सबने मिलके विश्व के कल्याण के लिए हमने कुछ किया, राइट। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो हमारी अंदर एक नई एनर्जी पैदा करती है ना। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं ध्यान के ऊपर, है ना। तो देखिए, हम जीवन में हजारों चीज़ें देखते हैं, हजारों चीज़ें सुनते हैं, कई लोगों से बातें होती हैं, सबके अपने अपने नज़रिए हैं, सबके अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने लॉजिक है। तो सबसे गहरी बात क्या है कि हम ध्यान किस पे लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा ध्यान कहाँ है? यस, हमारा ध्यान दिन में हजार लाखों बार भटकता ही रहता है। जो सामने आ गया, जिनसे बात हो गई, जिनकी टॉपिक पे गई, जो मोबाइल में आ गया, जो व्हाट्सएप में, जो फेसबुक में, जितने लोगों को देखेंगे ध्यान भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। हमने अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, हमने उसको एक जगह पे लगाना है, इस एक ऐसे ट्रेन करना है, हमने इसकी एक ऐसी हैबिट डालनी है कि इस ध्यान को भटकने नहीं देना है। ध्यान में अथाह शक्ति है, जहाँ लग जाएगा वहाँ एनर्जी फ्लो हो जाएगी, है ना। आप एक संकल्प को पकड़ के, एक विचार को पकड़ के पूरे दिन उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, आप उसके ऊपर पूरा दिन लगा सकते हैं अपना। तो बहुत बड़ी बात है कि हम ध्यान कहाँ लगाएं, अपनी आत्मा की एनर्जी को हम कहाँ व्यर्थ करें, क्या कहाँ। मान लीजिए हमारे जेब में पैसे हैं, तो उस पैसे को हम कहाँ लगा रहे हैं, कितना सोच समझ के हम कोई चीज़ खरीदते हैं या उसके ऊपर हम उस पैसे को खर्च करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो ध्यान है वो बहुत बड़ी एनर्जी है, ये आत्मा की अमूल्य एनर्जी है। अगर उस ध्यान को हमने पॉजिटिव संकल्प पे लगा दिया, तो वो संकल्प जो है वो एक बड़ा पावरफुल एक महान कार्य करने लग जाएगा। कि जब तक हम संकल्प नहीं करते वो ध्यान भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही हमने संकल्प किया कि मैं बेहद की महान आत्मा हूँ, मुझे बेहद के विश्व को बदलना है, ध्यान की शक्ति को हमने भटकाना नहीं है, जहाँ सही दिशा में लगाए। अगर किसी के ऊपर लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लगाइए, क्योंकि हम हमारे कर्म भी उनसे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, ध्यान की यथा शक्ति को समझिए, ध्यान की गहराई को समझिए। वो आत्मा से कनेक्टेड है, आत्मा की पावर उससे रेडिएट होती है। आप चाहें तो आप किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति से अपना ध्यान लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने YouTube में कोई ऐसी गाड़ी देखी 4-5 करोड़ की, और उसको देखता ही गया, उसके ऊपर फोकस करता ही गया, और उसको सोचते सोचते मेरा पूरा दिन निकल गया। काश मेरे पास होती, काश मैं ये कर सकता, मैं चला पाता, ये वो। फिर तो उसको दे दिया, तो फिर वो इच्छाएं अनंत है, फिर तो आपको ऐसा घुमाएगी कि आपका ध्यान क्या, आप खुद भटक जाएंगे। ध्यान तो कहाँ लगे क्या ना लगे ये तो पता ही नहीं, परंतु ऐसे लग जाएगा कि धरती लोक में ही फंस जाएंगे, और ऐसा ही फंसे ही रहते हैं ना मनुष्य। आप खुद सोच के देखो, आपने आज पूरे लोगों पे ध्यान लगाया, सोचिए कितने लोगों के व्हाट्सएप पढ़े, कितने लोगों के फास्ट फॉरवर्ड। वो था ना जोक्स वो वाला, कि शादी में किसी ने घड़ी दी, वो घूमते घूमते फिर आपके प्रोग्राम में वही घड़ी आपको वापस मिली। तो वही बात है। तो हम अपने ध्यान को कितने लोगों में भटका रहे हैं, कितने व्हाट्सएप के वही रिपीट, वही
वही वीडियो का लिंक, वही पुराने गुड मॉर्निंग, वही पुरानी है। तो कुछ नया, मतलब हमने अपने फोकस को, हमारा जो ध्यान की जो शक्तियाँ हैं उसको केंद्रित करना सीखना है, उसको एक संकल्प पे केंद्रित करना है। इसीलिए तो हम संकल्प लेते हैं, है ना। तो संकल्प लेने का मतलब क्या है कि हम अपने पूरे ध्यान को सिर्फ एक जगह पे लगाते हैं, हजारों जगह पे नहीं लगाते। और जब हम एक जगह पे एक ध्यान लगाते हैं तभी हमें जो है वो काम बहुत बढ़िया बेहतर हो जाता है। हाँ, तो ध्यान की शक्तियाँ वाकई में अनंत है, और ध्यान की शक्तियों को आप अपने योग बल में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? तो ये हमारे मन जो परमात्मा को देने की बात है, परंतु अब हम मन, बुद्धि और संस्कार से ऊपर उठाएंगे अपने ध्यान को, क्योंकि ध्यान एक छठी इंद्रिय है। अब हमें बेहद के बाप अब ये कहेंगे कि अपना ध्यान मुझे दे दे। मन में तो क्या क्या आता रहेगा, लेकिन अब हमारी ध्यान, मतलब आत्मा की एनर्जी जो है वो ध्यान है। अब वो ध्यान की शक्ति को परमात्मा बोलते कि अब मुझे दे दे, मन की तेरी बातें बहुत हो गई, मन तो जो करना है करेगा, लेकिन तेरी ध्यान की शक्ति आप बेहद के विश्व परिवर्तन के लिए लगाओ। बहुत परिवर्तन हो रहा है, हर एक के अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम खुद के अंदर परिवर्तन देख रहे हैं, सब में परिवर्तन देख रहे हैं ये। और हमें अपना जो ध्यान है, किसी को भी अगर हम देखते हैं तो उसकी अच्छाइयों पे लगाइए, उसकी बुराइयों पे ध्यान ना लगाइए, उसकी पॉजिटिव पावर पे बढ़ाइए, उसकी पॉजिटिव शक्ति पे बढ़ाइए, ताकि उसकी भी वो पॉजिटिव शक्तियाँ बढ़े, है ना। अगर हम किसी से भी ध्यान से वो संकल्प, किसी को याद करते हैं और मेरी कनेक्शन हो ही जाता है, ये हो नहीं सकता कि कनेक्शन ना हो। तो हमारी ध्यान की शक्ति अगर बेहद के परम पिता से अगर हम हमारी बुद्धि वहां लग जाती है, तो मान के चलिए कि 100% वो लगती है। एक सेकंड के लिए भी संशय मत रखिए कि उससे नहीं लगती। नहीं कि 1000 तरफ आप मतलब हर नॉर्मल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, खोल के सबको देख रहे हैं, फिर कह रहे हो मेरा ध्यान लग रहा है, ऐसा नहीं, है ना। तो ये इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, अपने अंदर उतार लीजिए, है ना। तो जितना आप इसकी आपकी खुद की प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, तो आप अपनी अच्छाइयों पे भी ध्यान लगाइए, अपनी बुराइयों पे लगाइए। बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी जिस दिन आपने अपनी अच्छाइयों पे ध्यान लगाया, पे ध्यान लगाया, अपनी आत्मा की शक्ति पे ध्यान लगाया, उस दिन आपकी बुराइयां खत्म शुरू हो गई, है ना। उसका अंतिम समय चल रहा है बुराइयों का आपके जीवन में से। तो आपकी जो अच्छी हैबिट है उस पर फोकस करिए, बुरी हैबिट से ध्यान हटाइए। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे आप फोकस करेंगे अच्छी अच्छी बातों पे, बुराई अपने आप छूटेगी। कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, मंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं है, डंडा लेके बैठने की जरूरत नहीं। ये नेचुरल है, अंदर से आती है। तो आप अपने जीवन में इसको अपनाइए और परिवर्तन खुद करके देखिए। यस, पावर गोज वेयर योर फोकस इज। ये बिल्कुल सही है। हमारा जहाँ फोकस है, हमारा ध्यान लगता है, वहीं पावर जाती है। ये हर एक के साथ होता है, एक के साथ नहीं, हर एक के साथ होता है। तो ये हमारा एक नेचुरल प्रोसीजर है। तो ध्यान की शक्तियों को एकत्रित करिए, आत्मा की शक्तियों को व्यर्थ ना करें, है ना। हमने की है ध्यान योग में, अपने परमात्मा से जुड़ के शक्ति को उसको संकल्प शक्ति में कन्वर्ट करिए, पॉजिटिव कन्वर्ट करिए, और पूरे वायुमंडल को बदलता हुआ देखिए, पूरे वायुमंडल में पॉजिटिव शक्तियों को फैलता हुआ देखिए। तभी जो है महापरिवर्तन होगा जीवन में और पूरे वायुमंडल में। तो अब वो समय आ चुका है, हम स्वयं ही अपने जीवन में स्व परिवर्तन करके दिखाएंगे, और पूरे विश्व के अंदर नई ऊर्जा, है ना, वो हम सब करके दिखाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलके अपने अंदर नया परिवर्तन ले आएंगे, अपनी ध्यान की शक्ति को अनंत से, बेहद के परमपिता से जोड़ेंगे। सभी का दिल से स्वागत है, सबका दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत अभिनंदन आपके दिव्य एफर्ट के लिए, आपके संपूर्ण विश्व कल्याण के प्रयास के लिए। आप सबको दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आपकी समय, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी को विश्व कल्याण में लगाने के लिए, उसको मल्टीपल करने के लिए, पूरे विश्व में परम महाशांति फैलाने के लिए सबका धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद।
పరమా శాంతి, పరమా శాంతి, పరమా శాంతి. థ్యాంక్ యూ. పరమ శాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు ఈరోజు అనంతబాయి లైవ్ స్పీచ్లో ధ్యానంలో కలిగేటువంటి లాభాలు, మనసు, శరీరము మరియు మస్తిష్కము తోటి ఎలా ధ్యానం చేయాలి అనేటువంటి టాపిక్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. మనందరం సంకల్పంతో తోడుగా ఉన్నాం. బేహద్ పరివారం అందరికీ బేహద్ పరమ మహాశాంతి అని చెప్తున్నారు అనంతుడై. అందరం సంఘటితమై సంకల్పంతో కలిసి ఉండటం చాలా గొప్ప విషయం. ఈరోజు మనం ధ్యానం గురించి టాపిక్ చెప్పుకుంటున్నాం. మనందరి యొక్క ధ్యానం ఒకే చోట ఉండాలి. సంకల్పంలో అందరిది ఒకటే ఉన్నప్పుడు చాలా మంచి రిజల్ట్ను తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఒకే చోట ఒకే సంకల్పంతో ఒకే విధంగా యోగం చేయటం చాలా అత్యవసరము. ఈ సంకల్పం చేయటం మన చేతిలోనే ఉంటుంది, మన చేతిలోని పనే. దీనికి ఎవరు బంధన వేయలేరు, ఎవరు బంధించను లేరు, వద్దని ఎవరు చెప్పలేరు. మీ పురుషార్థం దీని ద్వారా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైవ్ మెడిటేషన్లో బేహద్దు ఆనందం లభిస్తూ ఉంటుంది. అందరం కలిసి విశ్వ కళ్యాణం కోసం కొద్దిపాటి సహయోగం చేస్తున్నాము అనేటువంటి సంతృప్తి అనేది, సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ సంతృప్తి మన లోపల న్యూ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ధ్యానం గురించి కొద్దిగా విశ్లేషించుకుందాము. మనం రోజంతటిలో కూడా ఎన్నో వేల దృశ్యాలను, వేల మాటలను, ఎంతోమంది యొక్క మాటలను వింటూ దాని మీద ధ్యాస పెడుతూ నడుస్తూ ఉంటాం. అన్నిటిలోనూ కూడా తమ సలహా కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. వారి యొక్క సంకల్పాలు, లాజిక్లు, వారి యొక్క నజరియా అంటే దృక్పథం, వాళ్ళ దృశ్యాన్ని ఎలా చూస్తున్నారు, ఎలా వింటున్నారు అనే దృక్పథము వేరువేరుగా ఉంటుంది. మరి ఇన్ని విషయాల్లో మనం దేనిపైన ధ్యాస ఎక్కువగా పెడుతున్నాము అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం. ఈ విధంగా మన ధ్యాస అనేక వైపుల భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. వేల వైపు లక్షల సార్లు భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. మొబైల్లోనూ, ఫేస్బుక్లోనూ వచ్చేటువంటి మెసేజ్లు, వాట్సాప్లో వచ్చేటువంటి మెసేజ్లు ఇంకా మన ధ్యాసను మరలిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి జ్ఞానంకు సంబంధించిన విషయం అయితే పాజిటివ్ ఎనర్జీని కలిగిస్తుంది. అదే టైంపాస్ కోసం నడిపిస్తూ ఉంటే వ్యర్థంగా మెసేజ్లను చాటింగ్ చేసుకుంటూ, మెసేజ్లను షేర్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే మీ ఎనర్జీ కాస్త వృధా అవుతుంది, టైం కూడా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా బుద్ధిని భ్రమింపచేసాయి. అనుకునే మంకీ మైండ్ అంటారు. అంటే మైండ్ కోతి లాంటిది. అది చంచలత్వంతో కలిగి అటు ఇటు, కోతి ఏ విధంగా ఆ చెట్టును ఈ చెట్టును, ఆ కొమ్మను ఈ కొమ్మను ఎగురుతూ ఉంటుందో అదే విధంగా మనసు కూడా పరిపరి విధాలుగా అనేక చోట్లకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మన యొక్క ధ్యాసను ఎక్కడ పెడదాం? ధ్యానము అనేది అతః శక్తి కలిగి ఉన్నది. లెక్కలేనంత శక్తి వస్తుంది. ఒకే స్థానంలో ధ్యాసను పెట్టటమే ధ్యానం. ధ్యానమును భ్రమింప చెయ్యొద్దు మనం. అంటే మన యొక్క ధ్యాసను అటువైపులు ఇటువైపులు భ్రమింప చెయ్యొద్దు. మీ యొక్క ధ్యాస ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి మీ శక్తి ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఒకే ఒక పవర్ఫుల్ సంకల్పం తీసుకొని రోజంతా కూడా కార్యవ్యవహారం చేయొచ్చు. ధ్యానం ఎక్కడ పెట్టాలి?
ధ్యాస ఎలా ఉంచాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఇప్పుడు చూడండి, మన చేతిలో డబ్బులు ఉంటే చాలా ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటాం. ఎలా ఉపయోగించాలి, ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అని. మరి ఆలోచించి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కదా, అవి పైసా ఖర్చు పెట్టడానికి. అలాగే ధ్యానం లోపల సంకల్పాలను, ధ్యానం కోసం కూర్చున్న సమయాన్ని, ధ్యానంలో మనం ఆత్మ యొక్క శక్తిని పెంచుకోవటానికి ఇన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. వీటిని ఎలా ఉపయోగించాలో ఆలోచించండి. మనకు ఆలోచన అనేది చాలా అమూల్యమైనటువంటి ఎనర్జీ. పాజిటివ్ సంకల్పాలతో ధ్యానం చేస్తే ఆ పవరు మహా కార్యక్రమానికి పునాది అవుతూ ఉంటుంది. సరైన లక్ష్యంతో దృఢ సంకల్పం చేస్తే అది బుద్ధిని భ్రమింప చేయకుండా స్థిరత్వాన్ని తీసుకొస్తుంది. అదే లక్ష్యరహితంగా ఉంటే భ్రమిస్తూనే ఉంటుంది. నేను బేహద్దు మహానాత్మను, నేను బేహద్దు విశ్వమును మార్చటానికి వచ్చినటువంటి ఆత్మను అనుకున్నప్పుడు అది శక్తిశాలి సంకల్పమై ఒకే ఒక చోట కేంద్రీకృతం అవుతుంది. భ్రమించటం ఆగిపోతుంది. మన యొక్క ఆత్మశక్తిని, సంకల్పాలను ధ్యానంలో భ్రమింప చేయకండి. దీనికి సరైన దారి, మార్గము, దిశ అనేది చూపించాలి. ఎవరిపైన మనం ధ్యాస పెడుతూ ఉన్నాము, వారితోటే కర్మబంధన కూడా తయారవుతూ ఉంటుంది. దేహము, దేహ సంబంధీకుల పైన ధ్యాస అంటేనే కర్మ బంధనాల్లో ఇరికిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి. ధ్యాన శక్తి, యోగ శక్తి అనేది చాలా ఎంత గొప్పదో అర్థం చేసుకోండి. ఇది మనం ఎవరిని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటామో ఆత్మశక్తి రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ వస్తువు, వ్యక్తి, వైభవాలపైన మనం మనసుని, ధ్యాసను పెడుతూ ఉంటామో అవే స్మృతి వస్తూ ఉంటాయి. దాని గురించే ఆలోచన నడుస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 4 కోట్ల విలువ చేసేటువంటి కారు నేను చూసి దాని మీద మనసును ఫోకస్ చేసి దాని గురించే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే, అరే ఇది నాకుంటే బాగుండు, నేను నడిపిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని రోజంతా దాన్ని గురించే ఆలోచన చేస్తూ గడిపేశారనుకోండి, మీ పవర్ ఎంత లాస్ అవుతూ ఉంటుంది, వేస్ట్ అవుతుందో చూడండి. ఇక బుద్ధి అనేక రకాలుగా భ్రమింప చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కోరికలకు అంతేముంది, అలాగే వాటి గురించే చింతన చేస్తూ ఉంటే ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాము. కోరికలు ఈ తోటే మనం ఈ భూమి మీద ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాం. రోజంతా ధ్యాస ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడ ధ్యాస ఉంచుతున్నాం మనం అనేది ఆలోచించండి. ఇక్కడ చూడండి, 1 నుండి అనేక మంది దగ్గర కూడా ఈ యొక్క వాట్సాప్ మెసేజ్లు సెండ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఎవరికో మీరు ఇచ్చినటువంటి మెసేజ్ మరలా మీ దగ్గరికి రావచ్చు. అంటే ఏంటి, రిపీట్ ఫర్ వర్డ్స్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటాయి. మనం ఏది చేస్తున్నా కొత్తదనం తీసుకొని రావటానికి మనం ధ్యాసని కేంద్రీకృతం చేయాలి. ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే సంకల్పాలు కేంద్రీకృతం అవుతూ ఉంటాయి. అనగా అనేక వైపుల నుండి బుద్ధి ఒకే వైపుకి తీసుకొని రావటం అనేది జరుగుతుంది. అప్పుడే మీరు చేసే పని చాలా బాగా ఉంటుంది. ధ్యానం మిమ్మల్ని శక్తిశాలిగా తయారు చేస్తుంది. యోగ బలంలోకి ఇది పరివర్తన గావిస్తూ ఉంటుంది. మన యొక్క మనసు పరమాత్మ తోటి జోడించటం, మనసుని పరమాత్మకి ఇవ్వటం, మన్మనాభవ కావటం. ధ్యానం అనేది 6వ ఇంద్రియం. మనసు, బుద్ధి సంస్కారాలకు అతీతమైనది. మీ మనసు నాకిచ్చేయండి అని పరమాత్మ చెప్పారు. మీ మనసు మీ దగ్గర లేదు అనుకోండి, ఇక చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నట్లే. ఇది ఆత్మశక్తిని పెంచుకోవటానికి, మనోశక్తిని పెంచుకోవటానికే పరమాత్మ మీ మనసును నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పారు. యోగ బలంని పొందటం, సరైనటువంటి ధ్యానం చేయటం.
మీ ధ్యాన శక్తి విశ్వ పరివర్తన వైపుకు వినియోగించండి. ఏకాగ్రత శక్తి చాలా మహత్యం కలిగింది అని భావించండి. అందరిలో ఏకాగ్రత శక్తి కూడా చాలా పరివర్తన తీసుకొని వస్తుంది. స్వపరివర్తన కావటమే కాదు, విశ్వ పరివర్తన కూడా అవుతుంది. ఎవరిని చూసినా కూడా మీరు వారి యొక్క భావాలను పాజిటివ్గా, వారి యొక్క మాటలను పాజిటివ్గా తీసుకోండి. మీ పాజిటివ్ పవర్ని పెంచుకోండి. ఎవరితో కనెక్షన్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారో వారితోటే మీ కర్మ బంధన కాదు, మీ యొక్క పవర్ మొత్తం పాస్ అవుతుంది. అందుకని ఎవరి యొక్క కనెక్షన్లోకి మీరు వెళ్ళవద్దు. మీరు కనెక్షన్ పెట్టుకోను అవసరమూ లేదు. మీ యథార్థమైన కనెక్షన్ ఒక పరమాత్మతోటే ఉండాలి. ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆయన పైన సంశయం అనేది రాకూడదు. ఒకే వైపు ధ్యాస ఉండే విధంగా మీరు మీ అభ్యాసాన్ని పెంచుకుంటూ ఉండండి. మీలోను నెగిటివ్, చెడు అంతా కూడా అప్పుడు ఖతమవుతుంది. మీ యొక్క ఆత్మ శక్తి పైన ధ్యాస పెట్టండి. మంచిని తీసుకుంటూ ఉండండి. ఆటోమేటిక్గా చెడు అనేది కూడా సమాప్తం అనేది అయిపోతూ ఉంటాయి. మీ జీవితం నుండి అవి ఎప్పుడో వైదొలిగిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకని? మీ యొక్క ధ్యాస బేహద్దు బాపు పైన ఉన్నది. మంచి విషయాలపైన ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటే చెడు విషయాలు అన్నీ కూడా ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి. ఇక మీ దరి కూడా చేరవు. ఇది ఈ యొక్క హఠంతో వచ్చేది కాదు. మంత్ర తంత్రాలతోటి కూడా పని లేదు. న్యాచురల్గా మీ లోపల నుండి రావాల్సినవి. మీ జీవితంలో వీటిని సొంతం చేసుకుంటే అదంతట అదే పరివర్తన అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తామో అక్కడికి పవర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మనం ధ్యాసగా అర్థం చేసుకొని ఒక్కరితోటే ఉండటం, ధ్యాన శక్తిని పెంచుకోవటం, అంతా శక్తి ఏకత్రితం కావటం, ఇది న్యాచురల్గా అయితే యోగం ఎప్పుడూ కష్టమని అనిపించదు. యోగ శక్తి పాజిటివ్ సంకల్పాలతో ఉంటూ ఉంటుంది. పరమాత్మతోటి కనెక్షను పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటే అవి శక్తిశాలిగా అయిపోతాయి. శక్తిని ఉత్పన్నం చేస్తూ ఉంటాయి. మీ ఆత్మలో పవర్ కూడా ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాయుమండలం పరివర్తన కూడా అవుతూ ఉంటుంది. మీ లోపల కూడా మహాపరివర్తన అనేది ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. మీ జీవితమే మారిపోతూ ఉంటుంది. మహాపరివర్తన అయ్యేటువంటి సమయం ఇప్పుడు వచ్చింది. స్వపరివర్తన అయ్యి స్వయం మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఊర్జాను మీరు పెంచుతూ ఉండాలి. ఊర్ధ్వముఖంలో ఉన్న ఊర్జాను తీసుకొని రావాలి. మీ అందరూ కలిసి విశ్వం లోపల ఏదైతే శక్తి ఉందో దాన్ని ఈ బ్రహ్మాండం, ఈ విశ్వం పరివర్తన అగుటకు ఉపయోగించాలి. ధ్యానం యొక్క అనంత శక్తి బేహద్దు పరివర్తనను తీసుకొని వస్తుంది. ఇదే నా యొక్క నమ్మకం అనేటువంటి దృఢ విశ్వాసంతో అందరూ ఉండాలి. నేను అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నాను. పరివారం మొత్తానికి బేహద్దు పరం మహాశాంతి. నమస్తే. బేహద్దు పరివారమునకు, శ్రోతలకు బేహద్దు విషయాలను అందిస్తున్న బాపూజీ దివ్య జ్ఞానాన్ని మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే బేహద్కే బేహద్ పరం మరి బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బాపూజీ ఇచ్చేటువంటి తెలుగు జ్ఞానాన్ని మీరు మరలా వినుటకు, మీ యొక్క మొబైల్లోకి చేరుటకు దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరలా జ్ఞానాన్ని అందరికీ కూడా అందించండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. పరం శాంతి. నమస్తే. పరం శాంతి.